نکالو العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین ابو القاسم محمد صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أسد الله كل غالب ومطلوب كل طالب قرارا غير فرار صاحب ذوالفقار خسيم الجنة والنار وإمام الأولين وإمام الآخرين وإمام الراشدين وإمام الشاهدين وفاتح خیبر و خندق و بدر حنین علی ابن ابی طالب صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة. خواہران عزیز، اللہ سبحانہ وتعالی اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب مشکل پڑے تو صبر اور نماز کا سہارا تھامیے، صبر اور نماز کی طرف رجوع ہو جائیے جب مشکل پڑے. لیکن اس کی مثال اگر دیکھنی ہو، اس آیت کی مثال تو صرف سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، طاہرہ زینب، صدیقہ زینب، راضیہ زینب، عالمہ زینب، فہیمہ زینب، شریکۃ الحسین زینب، شفیقۃ الحسن زینب، مادر اون محمد زینب، عباس کی بہن زینب، فاتح کوفہ و شام زینب. آج بھی زینب کے روضے پہ وہ شان ہے، خدا تمہیں لے جائے. اور بی بی کی حکومت، بی بی کا دبدبہ، وہ مقام جب تک دیکھتے نہیں عظمتوں کا پتہ نہیں چلتا. آج کی مجلس کا عنوان ہے میرے سیدہ زینب کے متعلق کہ بی بی نے جس طریقے سے اسلام کی کشتی کو سوکھی خشک پر اسلام کے سفینے کو نجات دی ہے. پوچھا حسین نے، بہن کہاں تک صبر کرو گی؟ صبر دیکھیے کہ شہزادی نے کس کس مقام پہ صبر کیا. 1,24,000 انبیاء نے ایک وقت ایک ایک مقام صبر میں امتحان دیا، اور امتحان کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ جہاں نبی نے کہا پروردگارا اب بس. صبر ایوب بھی ختم ہو گیا، صبر نوح بھی ختم ہو گیا. ایک مرحلے پر انبیاء کہے اٹھے پروردگارا اب یہ قوم ہم سے نہیں سدھرتی. اب جب نوح نے کہا تو کشتی بنانے کا حکم ہوا، اور نوح اپنی کشتی تو پانی میں تیرائے، زینب اپنا سفینہ خشکی میں تیرائے. نوح تو کہے پروردگارا بس، لیکن زینب نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام بے شمار زحمتیں اٹھانے کے بعد کبھی یہ نہیں کہا کہ پروردگارا زینب تھک گئی ہے. عزیزو، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، موسیٰ کلیم اللہ. 2-3 نبی سے میں بی بی کے صبر کو آگے لے جا کے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی. یوں تو بی بی زینب کے اوپر 10 کیا 100 مجلس بھی پڑھی جائے تو کم ہے، کیونکہ دنیا میں جہاں اس ذکر ازا کی فرش بچتی ہے تو بان یہ مجلس بی بی زینب ہوتی ہے کہ شام میں دشمن کے ملک میں فرش خاک پر اپنے ماجائے کی پہلی مجلس حسین کی بہن زینب نے بچھائی شام میں، اور اس نیت سے بچھائی کہ اگر کوئی غریب بھی میرے ماں جائے کی مجلس کرنا چاہے تو کوئی شرم محسوس نہ کرے. مٹی پہ بیٹھ کے بھی ذکر ہو، پتھر پہ بیٹھ کے بھی ذکر ہو، مسند پہ بیٹھ کے بھی ذکر ہو، ہر حالت میں حسین کا ذکر ہوتا رہے. اور اس یقین سے اور ایک نبی نے کعبہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی بنیاد رہی. دعا کی پروردگارا میں بنیاد تو رکھ رہا ہوں، اسے سلامت رکھنا تیری ذمہ داری ہے. لیکن زینب نے جب کربلا میں حسین کے لیے قربان ہو رہی تھی اور وقتی
इमाम का तहफ़्फ़ुज़ कर रही थी, बाजारों से गुजर रही थी, कभी ज़ैनब ने ये नहीं कहा परवरदिगारा मेरे भाई की खबर को सलामत रखना तेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि ज़ैनब को यकीन था कि हुसैन की हुकूमत क़ल्ब के अंदर है। जहां जहां जाऊंगी ऐसा जिक्र करूंगी कि क़यामत तक मेरे भाई का जिक्र होता रहेगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद। कदम कदम पर चिराग ऐसे जला गई है अली की बेटी, कदम कदम पर चिराग ऐसे जला गई है अली की बेटी, यजीदियत की हर एक साजिश पा छा गई है अली की बेटी। दुकानें वहदत के जौहरी दम बखुद है इस मौजेज़े से अब तक के संगरेज़ों को आबगी ने बना गई है अली की बेटी। पहन के खाके शिफा का बुरखा बरहना सर फिर तवाफ करके हुसैन तेरी लहद को काबा बना गई है अली की बेटी। सलवत। अज़ादारों, मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह से कलाम करते हैं। मूसा को हुक्म हुआ दरबार जाओ, कोशिश कर रही हूँ कि ज़ैनब की अजमत का पता चल जाए। तो मूसा ने कहा, जबकि उनके पास मौजिज़ा है, असाए मूसा मौजिज़ा है, लेकिन मूसा ने फिर भी कहा खुदाया दरबार जाने की बात है, खलीफा मेरे हारून को तो भेज दे। ज़ैनब भी दरबार जा रही है और 3 दिन तक और 3 रात तक ज़ैनब दरबार के सामने ठहराई गई और हाथ बंधे हुए हैं, बालों से चेहरा छुपा हुआ है, कैदी असीर अहले बैत साथ है। लेकिन इस मरहले में भी ज़ैनब ने ये नहीं कहा खुदा किसी को भेज दे। ज़ैनब अब्बास बन के चली, ज़ैनब अली बन के चली, दरबार में आई। अब अजीज़ों आप खुद सोचिए कि किसका सब्र कहाँ तक पहुँचता है। अंबिया थक के पीछे हट जाते हैं, अली की बेटी आगे निकल जाती है। सलवात पढ़िए मोहम्मद। जब जाकिरीन मौला के फजाइल पढ़ते हैं तो कहते हैं मूसा की हैबत अली अली। वहाँ मूसा हैबत खा के दरबार में जाने के लिए खलीफा हारून को बुलाए, अली की बेटी ज़ैनब दरबार में जाने के बाद भी एक मर्तबा पहला मरहला है कि सैयदुस साजिदीन जैसे मौला ने कि जो इबादतों की जीनत है, कहा फूफी अम्मा काश कि हम मर जाते, आज का दिन न देखते। लेकिन जैसे ही ये जुमला सुना तो ज़ैनब ने कहा सज्जाद तू न घबरा, तू न घबरा, जुर्रत मेरे ददियाल के आंगन में पली है, असमत मेरे ननियाल के शिजरे में पली है, असमत सज्जाद शुजाअत मुझे विरसे में मिली है, उस बाप की बेटी हूँ जो दुनिया से अली है। मैं गीरत करार की अक्कास लगूंगी, बोलूंगी तो अब्बास को अब्बास लगूंगी। ऐसा खुतबा दिया बंधे हुए हाथों से, नागजीर हालात में 700 कुर्सी नशीं थे। अजीजों भाई का सरनों के नेज़ा पे था। ज़ैनब ने अल्लाह की हम्दो सना करके बताया है कोई मुझ जैसा जाहिद। तुम कहते हो यहिया का ज़ुहद मशहूर है, ज़ैनब के ज़ुहद के सामने यहिया का ज़ुहद पीछे हट जाता है। यहिया ने सजदे किए होंगे, यहिया होंगे आबिद गुजार, लेकिन उन्होंने बेटों को शहीद नहीं किया, वो भूखे प्यासे नहीं रहे। ज़ैनब शाम गरीबा भी नमाज शब पढ़ रही है। सैयदुस साजिदीन मौला खुद कहते हैं मैं हैरान हूँ मेरी फूफी के किरदार पर कि करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से जिंदान, इतने नागजीर हालात में भी कभी मेरी फूफी ने नमाज शब भी क़ज़ा नहीं की। अल्लाह अकबर। ज़ैनब चाहती तो क्या नहीं कर सकती थी, लेकिन ज़ैनब को हुसैन की शहादत को वाज़े करना था, इसलिए सब्र करती रही और अपने वो जुमले जो बीबी ने भाई से वादा किया था, हुसैन पूछते रहे ज़ैनब कहाँ तक सब्र करोगी? ज़ैनब मेरा सब्र तो आशूरा के दिन असर में ख़त्म हो जाएगा, तुम कहाँ तक तन्हा सब्र करोगी? ज़ैनब ने कहा माँ जाए, जिस वक्त तेरा सब्र ख़त्म हो जाएगा वहीं से मेरे सब्र की इब्तिदा शुरू होगी। फिर हुसैन ने पूछा ज़ैनब कहाँ कहाँ तक